باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ بل نماز کے ذریعے. لیسن نمبر 15 پارٹ بی میں آپ سب کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا آپ نے اردو کوئی کیا؟ کہاں سے کریں گے؟ آئے تو چلیں اگلی کلاس میں بس نہیں کیا یہ تو کریں گے بھائی، کر لیں گے انشاءاللہ آئے گا. تو وہ پچھلا کیا ہے پچھلے چیپٹر جی ابھی یہ آج آ جائے کہ 14 اور 15 دونوں کا مل کے آتا ہے. تو پہلے امر اور نہیں، تو اس میں فعلا سے ہم بنائیں گے افعل، اور فتح سے افتح، اور جعل سے اجعل. مزید اس کی ڈیٹیل بھی دیکھتے ہیں، ابھی صرف بریفلی بتایا ہے. تو گرامر ہم ریوائز کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ذرا ہاتھ وغیرہ فری کر لیں، پھر ساتھ آپ کروائیں گے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کے دوبارہ کم از کم اپنے کانوں تک آواز آئے آپ کو. آپ بولیں گے اور میں صرف اشارے کروں گا، اشارے آپ بھی کریں گے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کے. تو الفاظ یعنی کلمہ، اس کی 3 اقسام ہیں. اسم، فعل، حرف. یہ روز بتانے کا یہی مقصد ہے کہ ہمیں رچ بس جائیں ہمارے ذہنوں میں، یہ تو ہمیں بھولے جائیں. تو نشانیاں یاد رکھنی ہیں اسم کی. الف لام لگا ہوتا ہے، 2 پیش لگے ہوتے ہیں، 2 زبر اور 2 زیر لگے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر جمع میں ہو تو واؤ نون اور یہ نون لگا ہوتا ہے، اور الف تے لگی ہوتی ہے. صرف فعل ہے جس سے کسی کام کو کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے، اسے فعل کہتے ہیں. اور حرف جو اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے، یا جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، وہ حرف ہوتا ہے. ہمارا فعل کا ٹاپک زیادہ تھا، فعل ماضی جو ہو گیا ہے، اور مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا ان فیوچر ہونے والا ہے، مطلب نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، لیکن ہمارا یہ ہو گیا. وہ کیسے ہو گیا؟ مطلب ہم نے اسے پڑھ لیا. مطلب اس کا یہی ہے کہ یہ نہیں ہوا یا ہوگا، لیکن ہم نے اسے پڑھ لیا. تو آج ہماری تیسری قسم فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا، آج ہم یہ اسٹارٹ کریں گے. تو سانچہ وہی ہے، مقصد اس کو دکھانے کا یہی ہے کہ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے نا، ہر ٹیبل میں یہی ہوتی ہے، صرف فعلا میں نہیں، ہر ٹیبل میں یہی تبدیلی ہے. اگر ہمیں یہ ٹیبل یاد آ جائے، مگر مثلاً آپ اسے کر لیتے ہیں نا پکا، کوئی بھی لفظ ہم ساتھ لگا سکتے ہیں، لفظ مطلب کوئی بھی فعل ہم ساتھ لگا سکتے ہیں، تو پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. جیسے مثلاً فعلا ہے، تو ہمارے جو اچھے سال ہیں وہ جب ہم ٹریننگ کروا رہے تھے نا، تو ویسے ہی کوئی لفظ دے دیتے تھے، کمپیوٹر ہے تو اس کے ساتھ ٹیبل بنا کے دکھاؤ. جیسے ہوم والا ٹیبل تھا، انہوں نے کہا بھائی کمپیوٹر لگاؤ اس کے ساتھ، تو ہم نے کہا کمپیوٹر ہوم، کمپیوٹر کا، کمپیوٹر ہی، کمپیوٹر ہوم، کمپیوٹر کا. تو مطلب کمپیوٹر وہ اس کا کمپیوٹر ہوم سب کا کمپیوٹر. مطلب مقصد یہ کوئی بھی لفظ آپ ساتھ لگائیں گے نا اس ٹیبل پہ یا ہوم والے ٹیبل پہ، تو وہ پورا عربک کا یہی رول ہے. یہ ہمیں بیسک رولس پتہ ہونے چاہیے. اس طرح مضارع میں اسٹارٹ میں چینجنگ ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو یاد کر لیں گے. تو مطلب ہم نے جتنے بھی ٹیبل قرآن مجید میں ہیں وہ ہمیں سب کے ٹیبل کا پیٹرن یاد ہو گیا. تو لفظ کوئی بھی آئے گا تو ہم خود ہی ٹیبل بنا لیں گے. جی تو کیفا فعلنا، کیفا کا تو مطلب چل ہی گیا ہوگا. کیفا حال ہوگا، عربی میں اگر سعودی عرب کوئی گیا ہو آپ میں سے تو وہ اکثر پوچھتے ہیں کیفا حال ہوگا، بھائی تمہارا کیا حال ہے، کیسے ہو. کیسا ہو گیا جی سی. ادھر کیسے پتہ چلا اس کا اشارہ کدھر ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. کیسا ہم نے کیا؟ تو جعلنا فی سمائی، جعلنا کا اشارہ آسمان صاحب نے بنایا، فی سمائی پانی میں، آسمان. تو ہم نے بنایا آسمان میں. خلقنا الانسان، خلقنا ہم نے بنایا، الانسان انسان کو. بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے پیدا کیا انسان کو. بنانا وہ جعل ہے، خلق کا مطلب پیدا کیا. تو الحمدللہ اس لیے کہ ہم نے فعل کی 2 اقسام پڑھ لی ہیں، تو اب تیسری رہ گئی ہے امر. اس کے بعد ہمارا ٹیبل تقریباً کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ. تو آج کا لیسن دیکھتے ہیں جی. فعل مضارع کے پہلے، یعنی کہ جو فعل مضارع ہے نا اس کا جواب دینے سے پہلے ہم کہتے ہیں سوفا. ٹھیک ہے، مطلب جلدی.
अगर हम कोई काम कहते हैं ना कि अब जैसे मैं कहता हूँ आप जिक्र करो, ठीक है, तो उसके जवाब में आप क्या कहेंगे, अज़कुरू। अगर मैं कहता हूँ ना तज़कुरू, आप जिक्र करो, पहले अमर में सॉरी, तो फिर आप कहोगे अज़कुरू, मैं जिक्र करता हूँ। खास आप ये भी कह दोगे सौफा, मतलब मैं जल्दी करता हूँ या मैं अनकरीब करूँगा। ठीक है, सौफा का मतलब जल्द या अनकरीब। तो सौफा या फालू, या फालू का इशारा इधर है, सौफा या फालू, वो जल्द करेगा, सौफा या फालूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफ़अलू, आप जल्द करोगे। सौफा अफ़अलू, मैं जल्दी करूँगा। सौफा तफ़अलूना, आप सब जल्दी करेंगे। सौफा नफ़अलू, सौफा हिया तफ़अलू। ठीक है, तो ये कितना आसान था, सौफा हिया तफ़अलू। ठीक है, अब अगर कोई ऐसे बाहर से किसी शख्स को बुला के यहाँ बिठाए ना, तो वो समझेगा पता नहीं कितनी लंबी क्या बात अरबी में कही है। सौफा हिया यफ़अलू, सौफा हिया तफ़अलू, तो वो औरत जल्दी करेगी, सिंपल सा है, हमें तो पता है। तो यही हमारा इसका टीपीआई का, हम कहते हैं ना, अभी गियर्स लगेंगे, स्पीड तेज होगी, हम इतनी जल्दी ग्रामर सीख जाएंगे। तो वही हम कहते हैं ना, शुरू में तो 100 जुमले अरबी के बनाने आ जाएंगे, तो हम कोई बेसिक प्रैक्टिस तो नहीं करते कि भाई जुमला बनाना है, तो उनका खुद ये 3-4 मिनट में पूरा जुमला बन जाते हैं। तो सौंपा किसी टेबल के साथ नहीं लगेगा, ये सिर्फ ऐसी प्रैक्टिस किया, आगे टेबल सिर्फ यही है, परेशान है। चलिए, माना याद रखना है, सौंपा मतलब जल्दी या अनकरीब। अगर सिर्फ सा लगाओ, और ये देखो, लिखते हुए भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी होगी ना, तो सौंपा लिखना ज़रा मुश्किल है, सिर्फ ये सीन लिखना ज़रा आसान है। तो इसका मतलब यही से पता चल रहा है भाई बहुत ज़्यादा जल्दी, बहुत जल्द। तो ये फ़र्क आपने याद रखना, सौंपा मतलब जल्द या अनकरीब, और सा मतलब बहुत जल्द, वेरी सुन। तो इतना जल्द के सौंपा बोलने का वक्त नहीं है, सिर्फ हम सा बोलेंगे। सिर्फ सा या फलू, सा या फलूना, सा तफलू, सा अफलू, सा तफलूना, सा नफलू, सा या तफलू। ठीक है, तो ये सा मतलब बहुत जल्दी, वो बहुत जल्द करेगा। चलिए, आपने थोड़ा सा फर्क याद रखना है, सौफा मतलब अनकरीब जल्दी, लेकिन इतना जल्दी नहीं। सा मतलब बहुत जल्दी, क्या बोले, सा या तफालू। ठीक है, एक तफालू तो है ना, सा तफालू, फर्क करने के लिए हम या लगा देंगे। तर्जुमा कीजिए, बहुत जल्द वो सब करेंगे। बहुत जल्द के लिए हमने क्या पढ़ा था, सा, ठीक है, सा या फालू, बहुत जल्द वो सब करेंगे। चलिए, हल सा तफअलू, हल मतलब क्या, सा मतलब बहुत जल्द, तफअलू का इशारा सामने की तरफ है, आप लीजिए, नाम सा अफअल, एक बंदे की बात हो रही है ना, तो एक का जवाब अपनी तरफ एक से होगा। तो ये वही अहम सेट है कि भाई इसमें बताते हैं कि फ़र्क कहाँ पे आता है। चार टेबल हैं, चारों को अलग अलग कर दिया है, बेसिक ये फ़र्क बताते हैं कि उन्हें अलग क्यों किया है। इसमें देखिए, मुज़ारे में चेंजिंग है, हमने अब अमर पढ़ना है, अमर में भी चेंजिंग है इसमें, ठीक है, इसमें दोनों में चेंजिंग है, और इसमें शुरू में माजी में चेंजिंग है। इस बेस पे इन चारों को टेबल अलग करना है। तो आज हम पहले सेट का डेली अमर करेंगे। तो अमर नहीं, अमर मतलब किसी को हुक्म देना या गुजारिश करना, नहीं मतलब रोकना। तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है बनाने का, कि इस सबक में हम फेल फ़अला से अमर के अल्फाज बनाना सीखेंगे। सामने वाले ही को हम हुक्म दे सकते हैं या गुजारिश कर सकते हैं। क्यों जी, ये बात ठीक है कि हम सिर्फ सामने वाले को हुक्म दे सकते हैं। अब मसलन जो बंदा यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, उसको मैं क्या हुक्म दूँगा, मैं भी बोलता रहूँगा। जो सामने मौजूद होगा हम उसी को हुक्म दे सकते हैं। तो इससे एक बात हमें पता चलती है कि जितने भी इशारे होंगे वो किधर होंगे, सामने वाले। ठीक है, तो एक से होगा, जमा से होगा, इस तरफ कोई इशारा नहीं है, इसके सिर्फ चार इशारे हैं। तो फाला था, हम जरा सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ आप करेंगे, इफ अल, इफ अल, इफ आलू, इफ आलू, इफ अल, इफ अल, इफ आलू, इफ आलू। इशारा पता करें, जरा उंगली यहाँ लाएं सामने, फिर इसे नीचे लाना है, इफ अल, इफ अल, इफ आलू, इफ आलू मतलब कर, या चार उंगली से होगा तो करो, ठीक है। इफ अल, इफ अल कर, इफ आलू करो, ठीक है। कर हम भाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, करो
मतलब आप सब करो, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट माना लिखा है, हमें अब समझ आ जाना चाहिए क्योंकि हमने 2 टेबल पूरे कर लिए हैं। तो इसी तरह अगर हमने नहीं में जवाब देना होगा तो ये देखें ला लगा हुआ है, पता चल रहा है नहीं है, तो इसका इशारा ऐसे करके होगा, ला तफ़अल, لا تفعل ला तफ़अलू, لا تفعل ला तफ़अल, لا تفعل لا तफ़अलू, لا تفعل ठीक है। ला तफ़अल لا تفعل मत कर, مت کر ला तफ़अलू لا تفعل मत करो, ठीक है। ये 4 उंगलियों से करेंगे जमा के लिए, 1 उंगली से वारिद के लिए। तो अब आप में से कोई एक करवाए सामने से देखते हैं, افعل ठीक है, افعل ठीक है। لا تفعل ला तफ़अल, لا تفعل لا تفعل ठीक है। इशारा दोबारा एक दफ़ा देखते हैं, अपना जो दायां हाथ है ना उसको इधर बाईं तरफ ले आए, ठीक है, ठीक है। तो ला तफ़अल, لا تفعل لا तफ़अलू, لا تفعل बाएं से दाएं तरफ लेके आना है, ये इसका इशारा है। लेवल 2 में भी लेवल 3 में भी चलेगा, ला तफ़अल मत لا कर, تفعل ला तफ़अलू मत करो। तो अब जवाब देना है, इफ़अल افعل क्या मतलब था इसका, کرو कर, वाहिद के लिए है। अब मैं हुक्म दे रहा हूँ भाई इफ़अल افعل कर, आप आगे से क्या जवाब देंगे, अफ़अल, भाई मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसका इशारा किधर होगा, इशारा वही रहेगा भाई मैं करता हूँ या करूँगा। मुज़ारे में जवाब देना है हमें, अमर का जवाब मुज़ारे में आता है। अगर मैं कहूँगा इफ़अलू, आप क्या कहेंगे, नफ़अलू, हम सब करते हैं। इफ़अलू मतलब आप सब करो, आप कहोगे जवाब में नफ़अलू, हम सब करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि भाई सा इफ़अल, फिर आप क्या कहेंगे, जल्दी करो, फिर आप भी यही कहेंगे भाई सा करो। अच्छा मैं भी जल्दी करना ज़रा समझ करो। तो सा और सोफा का यही कंसेप्ट था। तो इफ़ अल खैर, मतलब खैर मतलब कोई अच्छा काम, इफ़ अल कर खैर अच्छा काम कर, आप क्या कहेंगे जी, अफ़अलू खैर, मैं करता हूँ अच्छा काम, इफ़ अलू खैर, ना इशारा इधर आ जाएगा। तो ये है इसी टेबल का हिस्सा, लेकिन इसे दिखाया आता है इसलिए कि हमने पहले प्रैक्टिस कर लिया है। अब हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, हमें सारा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसको दोबारा एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टार्ट से। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, यफ़अलु, यफ़अलूना, नफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिय तफ़अलु। इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। दैट्स इट। अब आप में से कोई करवा दे, कौन करवाना चाहेगा? فتح फ़अल, فعل فعلوا فعلت 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 فعلنا فعل يفعل يفعلون تفعل أفعل تفعلون نفعل هي تفعل افعل 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 لا 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 تفعل لا सिर्फ ला तफ़अल, لا एक उंगली से تفعل करना है तो ला तफ़अल। لا تفعل لا تفعل ज़बरदस्त, बहुत अच्छा करवाया। आप भी सर ट्राई करें। فعل فعلوا فعلت فعلت فعلتم فعلنا هي فعلت फ़अलत, فعلت فعلت يفعل يفعلون تفعل تفعل أفعل تفعلون نفعل هي तफ़अल, هي تفعل ठीक, افعل افعلوا لا تفعل لا تفعل बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने किया, बिल्कुल ठीक। तो इफ़अलू, इसका जवाब दीजिए आप, इफ़अलू। पहले देखिए मैं इशारा सही कर रहा हूँ, इफ़अलू, 4 उंगलियों से, ठीक है। इफ़अलू मतलब आप सब करो, तो आप क्या जवाब देंगे? سوف نفعل सौफ़ नफ़अल, बिल्कुल ठीक है जी, आप सब करते हैं। तो वा यफ़अलू अल खैर, अंदर हम नीचे आ गए ना, ये टुकड़े कर दें, वा और करो और आप सब करो अल खैर मतलब खैर का काम। तो इसका मतलब यही है, और भलाई करो, ज़रा शॉर्ट करके काम मुहावरा बन गया, मतलब वही है इसका। तर्जुमा कीजिए मत कर,
مت کر کے نہیں اشارہ ہم نے کرتا ہے یہ تو کرنے کے لیے ہے مت کر لا تفعل اگر یہاں پہ ہوتا مت کرو لا تفعل چال مجھے الحمدللہ جی اس کے بعد فتح کا ٹیبل ہم سٹارٹ کرتے ہیں چلے پہلے صرف اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں افتح افتاحو افتاح کھول افتاحو کھولو مطلب افتاح تو کھول افتاحو تم سب کھولو لا تفتح مت کھول لا تفتحو مت کھولو کھول اور کھولو مطلب واحد اور جمع کا ہمیں سمجھ آ رہی ہے بے شک زیادہ بڑا جملہ نہ بولے صرف مت کھول مت کھولو تو اسٹارٹ سے اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں فتح فتحو فتحت فتحنا فتحت یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح یا تفتح افتح افتحو لا تفتح لا تفتح ٹھیک ہے اب آپ میں سے کوئی کروا رہا ہے کون کروائے گا اس سائڈ سے فتح سر سامنے سے دیکھ کے کروائیں بے شک کوئی افتح بالکل ٹھیک کروائیں سر آپ اب کوئی اور کا اگر کروانا چاہیے فتح یفتحون تفتحو افتحو ٹھیک ہے تفتحون نفتحو چلو نفتحو ٹھیک ہے اور ہی یا تفتح ہی تفتح آسان افتحو لا تفتحو ٹھیک ہے لا تفتحو ٹھیک ہے افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو افتح اس کا جواب ہم دیں گے افتح افتحو افتح کھول آپ کیا کہیں گے افتح میں کھولوں گا افتحو آپ جواب دیں گے نفتحو نفتح ہم سب کو افتح الکتاب کتاب کا کتاب کتاب کھول آپ کیا کہیں گے جی ایک افتح اگر میں کہوں گا افتح الکتاب نفتح تو اشارہ بھی وہی کرنا ہے جو بات کر رہے ہیں نفتح مطلب جمع کی بات ہو رہی ہے چار چیزوں سے اشارہ ہے افتح صحیح ہے ذرا وہ پیچھے سے مل گیا ہے یہ ذرا تجویز کے بس کھول جی بس کھول اور اگر ہوتا فا افتح ہو تو بس تم سب کھول چلیے افتح الکتاب افتح قرآن کتاب کتاب اس کا جواب دیجیے آپ کیا کہیں گے سوف افتح الکتاب بھائی میں کتاب کھولتا ہوں جیسے الحمدللہ اور جعل کا ڈیفرنس یہ ہمارے ہوم ورک میں سے ہیں لیکن جری کر لیتے ہیں جعل جعلو جعلتا جعلتم جعلنا جعلت یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو ہی تجعلو اب یہ امر تو سب وہ کریں گے اجعل بنا اجعلو بناؤ تم سب بناؤ ٹھیک ہے اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو اجعل بنا اجعلو بناؤ
لا تجعل لا تجعل مت بنا بنا لا تجعلوا لا تجعل مت بناؤ جمع کے کون بتائے گا آپ میں سے سراب ٹرائی کریں گے جعل جعل يجعل يجعلون تجعل أجعل تجعلون نجعل هي تجعل يجعل يجعل لا تجعل لا تجعل زبردست سر بہت اچھا کروایا کوئی اور ٹرائی کرے گا جی سر جعل جعلوا جعلت جعلتم جعلتم جعلنا جعلت ٹھیک ہے يجعلوا يجعلون تجعلوا تجعلوا تجعلون نجعلون هي تجعل ٹھیک ہے اجعل اجعلوا لا تجعل لا تجعلوا ٹھیک زبردست سر اور اجعل اجعلوا يجعل لا تجعل لا تجعل لا تجعل لا تجعل اجعل جواب دیجیے سوف اجعل اجعل بنا آپ جواب میں کہیں گے سوف اجعل اچھا جی میں بناتا ہوں اچھا جی اجعلوا سب بناؤ سوف بالکل ٹھیک ہے اور لا تجعل ترجمہ مت بنا لا تجعل ایک انگلی سے اشارہ کر رہے ہیں تو مطلب بائی کی بات ٹھیک ہے مت بنا اور اگر ہوتا لا تجعلوا مت بناؤ ٹھیک ہے اور آگے لا تجعلوا اچھا اس کا جواب ہے بوٹی لگتی ہے لا تجعلوا لا تجعلوا اس کا اشارہ کیا لا تجعلوا مت بناؤ اشارہ جواب میں اپنی طرف ادھر ہوگا وہ بتا رہے ہیں لا تجعلوا ہم نہیں بناتے اجعل اس نے بنایا مجھے اجعل کیا مطلب بنے گا اجعل بنا ٹھیک ہے مجھے بات ہو رہی ہے نیچے اپنی طرف اشارہ ہے اجعلنی مطلب مجھے بنا مجھے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو اجعلنی من التوابین بنا مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے ربی اجعلنی اے رب بنا مجھے وہی چیز اور سمجھ آنے لگی ہے نا تھوڑی سی یہ بڑی سمجھ آئے گی انشاءاللہ الحمدللہ نقطہ تعلیم کے شوق کی ایک بات دیکھتے ہیں آج کیا ہے پوسٹر آفس یا گھر میں مثلاً کوئی آپ ایسا کسی پیج پہ لکھ کے یا کوئی ایسی چیز سامنے لگا دیں جدھر آپ بیٹھتے ہیں آفس میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں یا گھر میں زیادہ ٹائم دیتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی رہے کہ یار یہ بھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے تو ورک بک بھی ہم نے کرنی ہے کوئز بھی کرنے ہیں تو یہ ہمیں یاد تو صرف جمعے کو ہی آتا ہے نا کوئی 6 بجے جب گروپ میں میسیج آ جاتا ہے وہ کلاس کی ہے تو اس لیے کوئی ہم ایسی جگہ پہ لگائیں کوئی ہمیں یاد رہے تو ہم جب ٹائم ملے اس کی کوئی کوئز کر لیں کوئی ورک بک کر لیں اس کے علاوہ پاکٹ بک کہاں ہونی چاہیے جی اس کا نام کیا ہے جی پاکٹ بک پاکٹ میں ہونی چاہیے اور MP3 یعنی اپنے ریکارڈر سے جو ویڈیوز وغیرہ شیئر ہو جاتی ہیں تو وقت ملے تو اسے بھی سن لیں ایسے جو کلاس فزیکل لے لیتے ہیں تو اس کی ضرورت تو نہیں رہ جاتی پھر بھی کوئی کمی بیشی اگر رہ جائے تو آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ریکارڈنگ اپنے کمپیوٹر میں رکھیے سیو رکھیے کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے اور ٹیکسٹ بک اپنے ٹیبل پر رکھیے تو یعنی ٹیبل پر اگر آپ آفس میں ہوتے ہیں یا ٹیبل پر ضروری نہیں کہ بھائی آپ ٹیکسٹ بک رکھنے کے لیے کوئی ٹیبل ہی بازار سے نیا خرید لیں بھائی اس پہ ٹیبل پہ رکھیں کہیں بھی آپ رکھیں وہاں رکھیں لیکن جہاں پہ ایکسیس ایزی ہو آپ آسانی سے لے لیں جب آپ کا دل کرے جب آپ فری ہوں فری ٹائم میں آپ کو یاد آ جائے یار لے لیں چلو بک پہ تو اس کو ہم کرنے لگتے ہیں اس کا یہ مقصد ہے اور وائٹ بلیک بورڈ ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے دیوار پہ اکثر لگا ہوتا ہے وہ اپنے گھر میں رکھیے اس کے علاوہ کوئی کافی پینسل جو ہماری بات ہوتے ہیں اس پہ آپ خود سے پریکٹس کریں آیتیں لکھیں قرآن سے کوئی آیت لے لیں اس کا پھر ترجمہ کرنا سیکھیں جتنے ٹکڑے ہمیں آتے ہیں کسی بند سے وہ ہم خود کریں باقی اگر کوئی لفظ رہ جاتا ہے تو ترجمے والے قرآن پاک سے دیکھ کے ہم کر سکتے ہیں پریکٹس ہمیں کرنی چاہیے تو دوست پارٹنر خاندان کے افراد کو اکٹھا کیجیے اور ان کو یاد دہانی کروائیے اور اس کو جاری رکھیے کم سے کم اپنے خاندان کے افراد کی ٹیم بنائیے خاندان مثلاً آپ کے دوست احباب ہو رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ٹیم لازمی بنائیں کوئی نہ کوئی پارٹنر بنائیں اپنا
काम को करता है। तो इन सबसे आसान पॉकेट बुक को हमेशा साथ में रखिए और कम दिन में 5 मरतबा इसको दोहराइए। वो कैसे? 5 नमाजें हैं और नमाज के बाद तस्बीहात तो हमने मुख्तलिफ पढ़नी होती हैं। अब जो पॉकेट बुक में है वो सारे कुरानी लफ्ज़ हैं, तो कुरान पढ़ने का तो वैसे भी सवाब है, एक लफ्ज़ को पता नहीं कितनी कितनी नेकियाँ मिलती हैं। तो नमाज के बाद वो निकालें जेब से, अपना लेसन दोहरा रहे हैं। जैसे 15 लेसन हमने आज पढ़ा है, तो उस पर जो लेसन 15 है वो सारे जो हमने आज पढ़े हैं वो लेसन 15 के लिखे होंगे एक ही पेज पे, वो आप दोहरा लें, 4-5 मिनट लगेंगे। तो इससे आपकी सीखने की स्पीड कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कितनी दफ़ा हमने कहा है, आप दोबारा एक दफ़ा कहें, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें इसका अंदाज़ा ही नहीं है कि हम तकरीबन 37,500 अल्फाज कुरान मजीद के सीखे बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल है कितने 78,000, तो हमें तकरीबन आधा कुरान हमें आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे होमवर्क्स हैं, इन्हें करना आप स्टार्ट कर दें। सिर्फ 5 क्लासेस रह गई हैं, तो इस इंतखाब को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। आप सब लोग मुंतखब हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए जो हमें इस क्लास में ले आया है। आप खुद नहीं आया कोई भी, आपको अल्लाह ताला लेके आए हैं। तो अल्लाह ताला से भीख मांगते रहिए कि अल्लाह मुझे इस क्लास में ले आया है, तो मुझे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मुझे इल्म अता फरमा, मेरे लिए आसानी पैदा कर। तो हमने देखा है कि हर काम अल्लाह ताला की मदद से ही होता है। सूरह नसर हमने पढ़ी है, तो हर काम जो है वो अल्लाह की मदद के बगैर नामुमकिन है, और अल्लाह की मदद अगर हो तो नामुमकिन काम भी मुमकिन है। तो टीचर बनिए। आपने इस सबक में जो सीखा, क्या इसको सिखाना आसान है? आसान है, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीख जाएंगे। तो ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो जैसे हम कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, प्रॉपर आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा वर्क बुक का पेज है। अगर किसी ने कोई वर्क बुक स्टार्ट पहले मुजारे के बाद अगर की है तो वो अपनी वर्क बुक साथ लाया करें। तो कल मैंने कहा भी था, तो कोशिश करके ना क्लास में वर्क बुक साथ ले आया करें, ठीक है। तो उसके तो 15 नंबर है, 15 नंबर काट गए मतलब पीछे 85 रह गए हैं, तो 85 भी पूरे नहीं आने, तो आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 90 होने चाहिए। असल में मगरब पढ़ के जब हम आते हैं ना तो मुश्किल टाइम चलती है, फिर जब क्लास खत्म होती है तो मुश्किल हम क्या ये टाइम पे जो है ये बड़ा यानी वर्क नो डाउट यहाँ पर जो हम करेंगे इससे काफ़ी कुछ समझ आएगा, लेकिन टाइम सर देखिए, आप खुद पूरा बाइक लेके आप खुद भी मस्जिद भी जा रहे हैं, तो आज एक छोटी सी बुक मेरे ख्याल से तो इतना नहीं मुश्किल लाने में काम तो नहीं नहीं है, लग जाता है। मैं टाइम की बात कर रहा हूँ कि टाइम जो है ना नहीं। तो मगरब की नमाज के बाद हम इतना जल्दी आ सकते हैं। वो लाइन ऐसा है, आप ये देखिए पेज सामने आ गया ना, ठीक है। अब मैंने सारा तो इधर बताना नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर घर की होगी, कोशिश की होगी, तो आपको पता होगा कि भाई सर मेरा ये वाला क्वेश्चन रह गया, ठीक है, या ये वाला रह गया है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, तो बाकी जो बैठे होंगे उनको भी कोई ना कोई फायदा होगा। तो इसमें हमने पूरी लिखनी नहीं है इधर बैठ के, इधर हमने सिर्फ रिवाइज करनी है, तो वो कोशिश करके साथ ले आएँ। तो बेहतर यही है कि वो चेक भी हो जाएगी। फिर काफ़ी सारी आप इकट्ठी जब देंगे जमा करके, वो चेक करने की ज़रा मुश्किल होती है, साथ के साथ चेक भी होती रहेगी। तो इसका मेरा मकसद यही है, तो लेट हम नहीं होंगे इंशाल्लाह, बेफिक्र है। तो होमवर्क पूरी आज हमारा लेसन 14 और 15 का आ जाएगा, वो आप कर लीजिएगा टाइम से ही, क्योंकि वो हमने देखा था ना स्टार्ट के लेसन में कि हम 1 घंटे बाद 70% भूल जाते हैं, फिर 1 हफ्ते बाद 70% भूल जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमने क्लास पढ़ी है, तो हम जाएंगे तो हमारे लिए वो ज़रा आसान होगा, तो चीज़ें ताज़ी ताज़ी याद हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और खिलाने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। कोई क्वेश्चन आपका किसी का हो तो आप पूछें।